Next theorem. For integers a, b, c, the following hold. For integers a, b, and c, the following holds. First, that is number a. A divides 0. A divides 0. Next, 1 divides a. And a divides a. For all a. Next, second one. That is b. A divides a. Sorry, a divides 1 if and only if and only if a equal to plus or minus 1. Next, third one. If a divides b, if a divides b and c divides d, then AC divides BD. Next, fourth one, D. If A divides B and B divides C, then A divides C. That is transitive property. Transitive property. Next, fifth one, that is number E. A divides B and B divides A if and only if A equal to plus or minus B. Next, number F. If A divides B and if B not equal to 0, then mod A always less than or equal to mod B. Next, G. If A divides B and A divides C, then A divides Bx plus Cy for arbitrary integer x and y. X and y. Okay, ഇതിലെ പകുതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ്, ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു സം ഇൻറ്റിജർ എ ഡിവൈഡ്സ് 0, 1 ഡിവൈഡ്സ് എ ആൻഡ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ. നമുക്കറിയാം പ്രൂഫ്. That is A, first നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് A divides 0. എപ്പോഴാണ് A divides B എന്ന് പറയാം? That implies B by A equal to some integer കിട്ടണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഡിവിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. A divides B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ B by A some integer ആയിരിക്കണം. That implies B equal to some AC ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, therefore നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് A ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ 0 ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു 0 അല്ലെങ്കിൽ 0 ഇൻറ്റു A എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ,
that is 0 equal to 0 into a. ഏത് ഒരു integer എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 0നെ 0 into a, that integer എന്ന് എഴുതാം. That is b, a divides b എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ a divides b എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? b equal to some ca ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ac ആയിരിക്കണം. Therefore 0 equal to 0a ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? That is 0 a divides എന്തായിരിക്കും? a divides 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ b equal to ac എന്ന് പറയുന്നത് b equal to ac ആണെങ്കിൽ a divides b എന്ന് പറയും. ഇവിടെ 0 equal to 0 into a ആയതുകൊണ്ട് a divides 0 എന്ന് പറയും. അല്ലേ? ഇത് ഏതൊരു ഇന്റിജറിനും ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. That is a divides 0 for any integer a. Next, 1 divided by a. Sorry, 1 divides a. That is നമുക്കറിയാം a by 1 that's equal to a for all a. That is a equal to a into 1. Therefore 1 divides 1 divides a. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? a divides a എന്ന് എഴുതാം. കാരണം a by a equal to 1. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 1 divides a, also a divides a for any a. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇന്റിജർ a എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും a divides 0 ആയിരിക്കും, 1 divides a ആയിരിക്കും, a divides a ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. If a divides b, that implies b by a equal to some integer that equal to b equal to ca. Okay, ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. a divides b എന്നത് പറയണമെങ്കിൽ b equal to some ca ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, a divides 0 എന്നാണ്. That is നമുക്കറിയാം 0 equal to 0 into a for any, that is for all a belongs to z. Therefore എപ്പോഴെന്താണ്? b equal to c into a ആണെങ്കിൽ a divides b എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ c divides a എന്ന് പറയും. രണ്ടും ഇന്റിജർ ആണ്. Therefore ഇതെന്താണ്? ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Therefore a divides 0. ഓക്കെ, അതേപോലെ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് 1 divides a എന്നാണ്. That implies നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, that is a equal to a into 1. അല്ലേ? ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, a equal to a into 1. ഇതും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? that is a divides a and 1 divides a for any a. Okay, next second proof. A divides 1 if and only if a equal to plus or minus 1. That is, suppose that a divides 1. That implies 1 by a equal to some integer c. That implies 1 equal to some c into a. ഇവിടെ c എന്താണ്? a എന്താണ്? That is c and a belongs to z, integers ആണ്. എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് 1 വരിക? That is നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്ന രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് 1ഉം അതേപോലെ -1ഉം. That is 1 into 1 equal to 1ഉം -1 into -1 equal to 1ഉം. ഇത് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് 1 ആയി വരുന്ന ഇന്റിജേഴ്സ്. വേറെ ഏത് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തല്ല? 1 അല്ല. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 into 1, -1 into -1. Therefore ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് c into a equal to 1 എന്നാണ്, അല്ലേ? From this നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? That is c equal, ഒന്നുകിൽ c യും 1 ആണ്, ഇതേപോലെ a യും 1 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ c equal to
-1 and a equal to -1. Therefore നമുക്ക് എയുടെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചുള്ളത്. That is a divides 1 ആണെങ്കിൽ a equal to എന്തായിരിക്കും plus or minus 1. That implies a equal to plus or minus 1. Okay. Next, conversely നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എഴുതാം. നമുക്ക് a divides 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് a equal to നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് a equal to plus or minus 1 ആണെങ്കിൽ, that is if a equal to 1, then a1 divided അല്ലെങ്കിൽ a divided by 1 equal to 1. അതുപോലെ തന്നെ a equal to -1 ആണെങ്കിൽ a divided by -1 equal to again 1. Okay. Sorry. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് if a equal to, that is suppose that a equal to plus or minus 1, then we have to prove that a divides 1. That is a equal to plus or minus 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 1 divides 1 and -1 divides 1. Okay, that is ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. That is a divides 1 ആണെങ്കിൽ a എന്തായിരിക്കും plus or minus 1 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ a equal to plus or minus 1 ആണെങ്കിൽ a divides 1 ആണ്. Next. C. That is if a divides b and c divides d, then we have to prove that AC divided by BD. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് കാര്യം കയ്യിലുണ്ട്, a divides b എന്നും c divides d എന്നും. From this a divides b, b by a equal to some integer ഞാൻ k എന്ന് എഴുതാൻ പോവാം. That is b by a equal to some integer ആയിരിക്കും. കാരണം a divides b ആണെങ്കിൽ b by a some integer ആയിരിക്കും. അതിനെ ഞാൻ k1 എന്ന് എഴുതാൻ പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ c divides d ആയതുകൊണ്ട് d by c എന്തായിരിക്കും? d by c that is equal to another constant, that is k2 എന്ന് എഴുതാൻ പോവാം. Okay. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, that is equation number 1, next equation number 2, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഇൻഡു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that is b by a into next c by d, that's equal to k1 into k2. That is okay. നമുക്ക് വേണ്ടത് AC divides BD എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. AC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? A എന്താ എടുത്തെഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് B, എയും സിയും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് A എന്താ എന്ന് കണ്ടെത്താം, ഇന്ന് B എന്താ എന്ന് കണ്ടെത്താം. From equation number 1,
A equal to sum B divided by K1. And equation number 2, C equal to, C equal to sum D divided by K2. Okay, therefore, next. Therefore, equation number 2. Therefore, A into C, AC, that is AC equal to B into D divided by K1 into K2. Next, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ K1 K2 ഇങ്ങോട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും നെക്സ്റ്റ് AC എന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലെ കുറച്ച് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Therefore, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് AC equal to BD divided by K1 K2. That implies K1 K2 that equal to BD divided by AC. That is BD divided by AC equal to, നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു A divides B ആണെങ്കിൽ that implies B by A equal to some integer ആയിരിക്കും. That is B by A ഒരു integer ആണെങ്കിൽ A divides B ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയേ? ഈ K1 K2 എന്താണ്? സം integer ആ. K1 ഒരു integer ആണ്, K2 ഒരു integer ആ. Then K1 K2 അത് വേറെ integer ആയിരിക്കും. Okay. Therefore, K1 K2 equal to BD divided by AC ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേ ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. B divided by A സം integer ആണെങ്കിൽ A divides B ആയിരിക്കും. ഇവിടെ BD divided by AC സം integer ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? That is AC divides BD എന്ന് എഴുതാം. Okay. Next, അടുത്തത് D. Next, D. That is if A divides B and B divides C, then we have to prove that A divides C. Suppose that A divides B, that implies B by A some integer and K1 എന്ന് എഴുതി. Okay, next B divides C, that implies C by A equal to another constant, that is K2. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? A divides C എന്നാണ് വേണ്ടത്. Okay, therefore നമുക്ക് ഇവിടെ Aയും Cയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Therefore നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് B യുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടെത്താം. Okay, ഇവിടെ B by C എന്നാണ്, that is C by B. C by B എന്നാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. C by B. Therefore, ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? B യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. That is ഇവിടെ എന്ത് വരും? B equal to from this equation number 1, equation number 2, from 2. B equal to C divided by K2. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. That is then therefore B by A equal to K1, that implies C divided by K2 into A, that equal to K1. Therefore, C divided by A equal to K1 K2. That is തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു B by A, B divided by A some constant ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? A divides B ആയിരിക്കും. ഇവിടെ C divided by A some constant ആണ്, that is K1 ഒരു integer ആണ്, K2 വേറൊരു integer ആണ്. Therefore, A by C എന്തായിരിക്കും? C by A some integer ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും? That implies A divides C. അല്ലേ? ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോറി, ഓക്കെ A divides C. ഓക്കെ, ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.